morning. Today we are learning an important area for grammar. That is nothing but reported speech. Reported speech. It has another name, indirect speech. Indirect speech and reported speech are one and the same. Speeches are of two kinds. We all know that speeches are of two kinds. They are direct speech and indirect speech. This indirect speech is also known as reported speech. Direct speech and reported speech. For example, Susan said, comma, within inverted commas, I want a cup of coffee. Susan said, comma, within inverted commas, I want a cup of coffee. So here we use the exact words of the speaker Susan. ഇവിടെ നമ്മൾ സൂസൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ വാണ്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി. ദീസ് ആർ ദി എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഓർ അക്യുറേറ്റ് വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ സൂസൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഇൻ അനദർ വേ we can express the same idea without any deviation in meaning, without any change in meaning. Susan said that she wanted a cup of coffee. Susan said that she wanted a cup of coffee. That is in indirect speech or report speech. You know, even though the applications are different, the idea or the meaning is one and the same. Both the applications produce or effect the same meaning, the same idea. സൂസന് ഒരു കപ്പ് കോഫി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So one is in direct speech and other is in indirect speech or report speech. What is direct speech? In direct speech, not indirect, in direct speech, we use the same words of the speaker. We use the exact or accurate words of the speaker. പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ അതേ വാക്കുകൾ വള്ളി ഉള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Whereas in indirect speech or reported speech, we use some other words rather than the real words of the speaker. In reported speech or in indirect speech, we use some other words rather than the real words of the speaker. പറഞ്ഞ ആൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So this is the difference between the two applications, direct speech and indirect speech. So at the beginning I told it is an important area in grammar because for converting direct speech and indirect speech we have to know, we have to have an awareness of so many things. So many things should come to our mind while we are converting or changing or transforming direct speech into indirect speech. That is why at the beginning I told you that it is an important area in grammar. Okay, what are the main points to remember while we are converting or changing direct speech into indirect speech? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ സൂസൻ സെഡ് കോമ ഐ വാണ്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി. Susan said that remains, this part remains outside the inverted commas. And there is also a part inside the inverted commas. I want a cup of coffee. That is inside the inverted commas. The part outside the inverted commas is called reporting part. Susan said എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. That is the part outside the inverted commas. It is called a reporting part. Whereas the part inside the inverted commas is called a speech part. നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പീച്ച് പാർട്ട്. വിച്ച് ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട്, ദി പാർട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ്. വിച്ച് ഈസ് ദി സ്പീച്ച് പാർട്ട്, ദി പാർട്ട് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ്. ദി പാർട്ട് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പീച്ച് പാർട്ട്. Thus it has two parts. Then what are the rules we have to observe? What are the formalities we have to observe while we are converting or changing or transforming?
a sentence in direct speech into indirect speech. What are the things that we have to follow? What are the changes that happen? So many changes happen. When we are reporting, when we are converting or changing a direct speech into indirect speech, there are so many changes. So many changes actually happen. The main changes are regarding pronouns, then the tense of the verb in the speech part, and also the adverbials of time and place. Adverbials of time and place also have their changes. These are the things which undergo changes while we are reporting. These are the main changes. The main changes come over to pronouns, the tense of the verb in the speech part, and the adverbials of time and adverbials of place. They also have changes. At first of all, let us take into account. Let us consider the changes regarding the pronouns. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രൊനൗൺസിലെ മാറ്റം നോക്കാം. പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, എ പ്രൊനൗൺ ഈസ് എ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ നൗൺ. നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ഏർലിയർ ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് പ്രൊനൗൺ. There are 7 personal pronouns in English, which are in first person there are 2 pronouns, one singular and one plural. The singular pronoun is I and the plural pronoun is we. In the second person there is you, which acts both are singular and plural. It has a double role. You സിംഗുലറും പ്ലൂറലും യു തന്നെയാണ്. തേർഡ് പേഴ്സണിൽ 3 സിംഗുലറും ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലൂറലും ഉണ്ട്. ഇൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ there remain he, she, it, they. He, she, it, they are in singular, whereas they in plural. So these are the personal pronouns ranging from first person to third person. In first person there are 2 pronouns I, we. Second person you. Third person he, she, it and they. So what are the changes regarding the pronouns? The pronouns in first person and second person are changed into the pronouns in third person while reporting. While we are changing a direct speech into indirect speech, the pronouns in first person and second person, that is I, we and you, are changed into the pronouns in third person. They are changed into either he or she or they. So these are the changes that happen in the case of the pronouns. The pronouns in first person and second person are changed into the pronouns in third person. I എന്തായിട്ട് മാറാം? ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ഹിയോ ഷിയോ ആകാം. അതിനുള്ള റെഫറൻസ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ കാണും, അതിനുള്ള സൂചന നമുക്ക് കാണും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലെ ഐ നമുക്ക് ഹിയോ ഷിയോ ആകുന്നു. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലെ വി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ആകെയുള്ള പ്ലൂറൽ ദേ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ യു എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉണ്ടല്ലോ. സിംഗുലർ യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് മാറും. പ്ലൂറൽ യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തേർഡ് പേഴ്സണിലെ പ്ലൂറലായ ദേ ആയിട്ടേ മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ഈ പ്രൊനൗൺസിന് വേറെ കേസുകളുണ്ട്. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ അവർ ഏർലിയർ ക്ലാസ്സസ്. പ്രൊനൗൺസിന് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പൊസീവ് കേസുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസുണ്ട്. ഐയുടെ പൊസീവ് കേസ് നമുക്കറിയാം, ഉടമസ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന മൈ ആണ്. വിയുടെ പൊസീവ് കേസ് അവറാണ്. ഐയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് മീ ആണ്. വിയുടെ അസ്സാണ്. യു എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ, അതിൻ്റെ പൊസീവ് കേസ് യോറാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് യു തന്നെയാണ്. പ്ലൂറലായാലും സിംഗുലർ ആയാലും യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൊസീവ് കേസ് യോറാണ്. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് യു തന്നെയാണ്. ഇവയുടെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദീസ് കേസസ്? ഈ കേസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോംസിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ ഈ ഫോംസിൻ്റെ മാറ്റം എങ്ങനെ വരും? ഹൗ വിൽ ബി ദി ചേഞ്ചസ്? ഐ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിയോ ഷിയോ ആകുമെന്ന്. അപ്പം മൈ എന്തായിട്ട് മാറണം? ഹിസ്സോ ഹെറോ ആയിട്ട് മാറണം. മീയുടെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഹിയുടെയും ഷിയുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായിട്ട് മാറണം. മിയുടെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും? ഹിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഹിം ആണ്. ഷിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഹെറാണ്. ഷിയുടെ പോസിറ്റീവ് കേസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസും ഹെറാണ്. ഇനി യു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലൂറൽ യുവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേസ് യോറാണല്ലോ. യോറിൻ്റെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും? പ്ലൂറലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ പ്ലൂറൽ ദേ അല്ലേ ഉള്ളത്. യോർ എന്നുള്ളത് ദെയർ ആകും. ഇനി യു പ്ലൂറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു തന്നെയാണ്.
യുവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് യു തന്നെയാണ്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ, അതായത് പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ദയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായി ദം എടുക്കണം. ഇനി യു എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യോർ എന്നുള്ള പൊസീവ് കേസിന് പകരം എന്താ എടുക്കുന്നത്? തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ഹിയുടെയും ഷീയുടെയും പൊസീവ് കേസ്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണം. ഹിയുടെ പൊസീവ് കേസ് ഹിസ് ആണ്, ഷീയുടെ പൊസീവ് കേസ് ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലറിൻ്റെ പൊസീവ് കേസായ യോർ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് എയ്തർ ഹിസ് ഓർ ഹെയർ. ആ സിംഗുലർ യുവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായ യു തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹിയുടെയോ ഷീയുടെയോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എടുക്കണം. ഹിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഹിം ആണെങ്കിൽ ഷിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊസീവ് കേസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹെർ. ഹെർ എന്ന് വരണം. സോ ദീസ് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊനൗൺസ് while we are reporting, while we are changing direct speech into indirect speech. പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദി പ്രൊനൗൺസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ടു ദി പ്രൊനൗൺസ് ഇൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ. തേർഡ് പേഴ്സണിലെ പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രാക്ടീസ്, അതർവൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ? ദെയർ എടുക്കണോ, ഹിസ് എടുക്കണോ, ഹെർ എടുക്കണോ? അങ്ങനെയൊന്നും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സോ ഗ്രാമർ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കെയർ. അല്പം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലികേറ മലയൊന്നുമല്ല. പലരും പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റഡി. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഈസി ആസ് എനി അതർ ഏറിയ ഇൻ ഗ്രാമർ. മറ്റേത് ഏരിയയെ പോലെ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഈസിയാണ്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ്. നൗ ലെറ്റ് us see the change of the adverbials. Adverbials of time and sometimes adverbials of place. How is change? Now becomes then, ago becomes before, this becomes that, these becomes those, hither, thither, hereafter, thereafter, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day or the following day, yesterday, the previous day, the day before yesterday, minanyana, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, mattannal, in 2 days time, in 2 days, days കഴിഞ്ഞിട്ട് apostrophe, in 2 days time, thus becomes so. കം ബിക്കംസ് ഗോ. കം മിക്കവാറും കേസുകളിൽ കം ഗോ ആയിട്ട് വരും. ചില കേസുകളിൽ കം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് കം ബിക്കംസ് ഗോ. സോ ദീസ് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് റിഗാർഡിംഗ് ആരോസ്. നൗ ദെൻ, എഗോ, ബിഫോർ, ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ്, ദോസ്, ഹിയർ, ദെയർ, ഹിതർ, തിതർ, ഹിയർ ആഫ്റ്റർ, ദെയർ ആഫ്റ്റർ, ടുഡേ, ദാറ്റ് ഡേ, ടുനൈറ്റ്, ദാറ്റ് നൈറ്റ്, ടുമാറോ, ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേ, യെസ്റ്റർഡേ, ദി പ്രീവിയസ് ഡേ, ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days time, thus so, come go, now then, ago before, this that, these those, here there, here becomes there, hither, thither, archaic word, old word, hereafter, thereafter, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day or the following day, yesterday, the previous day, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days time, thus becomes so, thus so, come, go. These are the changes regarding adverbials or words. പദങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ adverbialsന്റെ ചേഞ്ച് ഇതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, when we are reporting or when we are converting in direct speech into indirect speech. Then there is the most important change regarding tense, change regarding the tense of the verb in the speech part. നമ്മുടെ ഇനോട്ട് കോമാസിനകത്തുള്ള സ്പീച്ച് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വെളിയിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ചേഞ്ച് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെൻ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? വെർബിന് എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിനാദ്യം ഈ ഇൻവേർട്ട് കോമാസിന് വെളിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനെ നോക്കണം. വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ദാറ്റ് കംസ് outside the inverted commas. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്, if that reporting verb is in past tense, ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിന് വെളിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടിലെ വെർബ്, അതാണല്ലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് മീൻസ്
the verb outside the inverted commas, which is called a reporting part. Inverted commas in വെളിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെർബിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് റിഗാർഡിംഗ് ടെൻസ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ. വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ് ഓഫ് ദി വെർബ് ഇൻ ദി സ്പീച്ച് പാർട്ട്. സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം വരുത്തണം. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഈസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്, there is no change, zero change of the verb, zero change of the verb in the speech part. Reporting verb പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരത്തില്ല. അതും we should understand, we can see some examples later. So if the reporting verb is in past tense, the tense of the verb in the speech part is quite inevitable. How is the change? All the present tenses will change to their corresponding forms, corresponding tenses in past tense. All the present tense forms will change to their corresponding tenses in the past tense. എല്ലാ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള ടെൻസ് ഫോംസും അവയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ, അവയ്ക്ക് തുല്യമായ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ടെൻസുകളായിട്ട് മാറണം. എല്ലാ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ടെൻസുകളും അവയ്ക്ക് തുല്യമായ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ടെൻസുകളായിട്ട് മാറണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ബിക്കംസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതാണ് എല്ലാ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ടെൻസുകളും അവയ്ക്ക് തുല്യമായ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ടെൻസുകളായി മാറണം എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻറ്റു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെൻസുകൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടെൻസുകളായിട്ട് മാറും. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെൻസുകൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും ആണല്ലോ, അത് അവസാനത്തെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളായിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരാം. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകും, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകും. ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വേർബിലെ ടെൻസ് ഇപ്പം രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരാം. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുവാണെങ്കിലും ആ രണ്ടും മാറുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. വിൽ ആൻഡ് ഷാൽ ബിക്കം വുഡ്, ക്യാൻ ബിക്കം കുഡ്, മേ ബിക്കം മൈറ്റ്, മസ്റ്റ് ബിക്കംസ് ഹാഡ് ടു. വിൽ ആൻഡ് ഷാൽ ബിക്കം വുഡ്, വില്ലും ഷാലും വുഡാകുന്നു, ക്യാൻ കുഡാകുന്നു, മേ മൈറ്റ് ആകുന്നു, മസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു. വിൽ ആൻഡ് ഷാൽ ബിക്കം വുഡ്, ക്യാൻ ബിക്കംസ് കുഡ്, മേ ബിക്കംസ് മൈറ്റ്, മസ്റ്റ് ബിക്കംസ് ഹാഡ് ടു. So these are the changes regarding tense of the verb in the speech part. സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വേർബിൻ്റെ ടെൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി ടെൻസ് ഓഫ് ദി വെർബ് ഇൻ ദി സ്പീച്ച് പാർട്ട്? ഇഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഈസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഇൻ സച്ച് എ സർക്കംസ്റ്റൻസ് only these changes come. If the reporting verb is in past tense, the simple present becomes simple past, present continuous past continuous, present perfect past perfect, present perfect continuous past perfect continuous, simple past past perfect, past continuous past perfect continuous, will and shall, would, can, could, may, might, must, had to. So these are the changes. അല്ല റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no change regarding the verb in the tense of the verb in the speech part. അത് മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഇനിയിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ദിറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സീറോ ചേഞ്ച്, ഒരു മാറ്റമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So these are the changes that happen while we are quoting, while we are turning direct speech into indirect speech. Now let us see how we can change statements into indirect speech. We are going straight to the change of statements into indirect speech. Statements എങ്ങനെയാണ്
ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആകുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഒക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്, പിന്നെ ഇമ്പരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെയും കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ടേണിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്, changing statements into indirect speech. What are the formalities we have to observe while we are turning statements into indirect speech? First of all, the reporting verb. നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ സെഡ് എന്നായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ഓർ ടോൾഡ് ഓർ അസർട്ടഡ് ഓർ ഡിക്ലെയർഡ് ഓർ അഷ്വേർഡ് ഓർ റിമാർക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൗകര്യപ്രദമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ഓർ ടോൾഡ്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവിച്ച കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ അസർട്ടഡ്, ഡിക്ലെയർഡ്, പ്രസ്താവനയാണെങ്കിൽ റിമാർക്ക്ഡ്, എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സഡ് ടൈപ്പിലൊക്കെ ആഡഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും, ആൻഡ് ആഡഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വെർബ് ക്യാൻ ബി എനി ഓഫ് ദീസ്. കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെഡും ടോൾഡുമാണ്. സെഡും ടോൾഡും. ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഇറ്റ് ടു മീ, സെഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിം, സെഡ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ, അങ്ങനെ മീന്നോ ഹിമ്മെന്നോ ഹെറെന്നോ ദമ്മെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വ്യക്തികളുടെ പേരോ അങ്ങനെ ഓബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ബിക്കംസ് ടോൾഡ് മീ. ടോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻ ടു ഉപയോഗിക്കരുത്, സെഡിന് ഉപയോഗിക്കും. ടോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ടു ഉപയോഗിക്കരുത്. സെയിം ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ആസ്ക്. ആസ്കിൻ്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ആസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ടോൾഡ്? ഇഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് കംസ് വിത്ത് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഈസ് യൂഷ്വലി ടോൾഡ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് സാധാരണ എന്തായിരിക്കും? ടോൾഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ. പിന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അസർട്ടഡ് ഉപയോഗിക്കാം, റിമാർക്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കാം, സജസ്റ്റഡ് ഒരു നിർദ്ദേശമാണെങ്കിൽ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വൈസ്ഡ്, വി ക്യാൻ യൂസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡ്വൈസ് വി ക്യാൻ യൂസ് അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഈസ് മീ, ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് മീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the second person you in the speech part is changed to, or the second person you in the statement is changed to I. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം മീ വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഐ യു ആയിട്ട് മാറും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം മീ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ യു എന്തായിട്ട് മാറും? ഐ ആയിട്ട് മാറും. ഹെർ എന്നാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ഷീ ആയിട്ട് മാറും. ഹിം എന്നാണെങ്കിൽ ഹീ എന്നായി മാറും. അപ്പം അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം മീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആയിട്ട്, പിന്നെ അകത്തും പുറത്തും ഒരു ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അകത്തും പുറത്തും ഒന്നാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സീറോ ചേഞ്ച്, വ്യത്യാസമില്ല. അകത്തും പുറത്തും യു ആണെങ്കിൽ യുവിനെ മാറ്റണ്ട. അകത്തും പുറത്തും ഐ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ദി സെയിം ഐ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ ഐയെ തന്നെ അങ്ങ് നിലനിർത്തിയാൽ മതി. അകത്തും പുറത്തും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലാത്ത കേസിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോട് മീ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് മീ കംസ് വിത്ത് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്, ദി യു ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഐ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ യു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് നമ്മൾ ഓർത്തോണം. സോ ലെറ്റ് us see some examples. Number 1, the boy said, I want a chocolate. I want chocolates. The boy said, within inverted commas, I want chocolates. I want chocolates statement ആണല്ലോ. How is its indirect speech? How is its report speech? The boy സെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, an important point which I forgot to tell you, that is, while we are turning or changing or transforming statements into indirect speech, soon after the reporting verb or after the reporting verb, the conjunction or the connective that is used. After the reporting verb, the connective or the conjunction that is used. While we are reporting a statement, just after the reporting verb, the connective or the conjunction that is used. That ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. Here the boy said, I want chocolates. I want chocolates. Which tense is it?
ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ടെൻസിനൊക്കെ മാറ്റം വരണ്ടേ. ഐ വാണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ്. ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം. ടെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് യു ഷുഡ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ ടെൻസ് യു മസ്റ്റ് സെർട്ടൻലി അറ്റൻഡ് മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഓൺ ടെൻസസ്. വളരെ വിശാലമായ ടെൻസുകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഐ വാണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേർബ് വന്നിരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിന് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? ദി ബോയ് സെഡ് ദാറ്റ്. ബോയ് അല്ലേ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹീ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ബിക്കംസ് ഹീ ഇൻ ദി തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഹീ. വാണ്ട് എന്താകും? ഐ വാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരണം. അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ബിക്കംസ് ഐ വാണ്ടഡ് chocolates. Another one, I am waiting for Tom, said David. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് പാർട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യം എഴുതണം. ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്. സോ ദി പൊസിഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഇൻവെർട്ടഡ്. നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനെ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അവസാനം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ, ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ്. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ടോം വിത്തിൻ ഇനോട് കോമാസ് കോമ സെഡ് ഡേവിഡ്. നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം ഡേവിഡ് സെഡ് ദാറ്റ്. ഡേവിഡ് സെഡ് ടു ഹിം എന്നോ ഹെറോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ സെഡ് ബിക്കംസ് ടോൾഡ്. അങ്ങനെ ഓബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സെഡിനെ വരെ നമ്മൾ ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഡേവിഡ് സെഡ് ദാറ്റ്. ഡേവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ടോം. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ലേ മാറേണ്ടത്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വാസോ വേറോ പിന്നെ വെർബിൻ്റെ ing ഫോം. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഐ ബിക്കംസ് ഹി. ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ടോം. ഡേവിഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ടോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചായി. അനന്തരമാണ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക് സെഡ് ബാരു. ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക്, അത് സ്പീച്ച് പാർട്ടാണ്. എന്നോട് കോമസിനുള്ളിൽ കോമ സെഡ് ബാരു. ഇങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യം എഴുതാം. ബാരു സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ, അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഡ്, പിന്നെ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, വെർബിൻ്റെ V3 ഫോം. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ ബി ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്? ബാരു സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ബിക്കംസ് ഹി. ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക്. മൈ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് കേസ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഹിസ്. ഐ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക് ബിക്കംസ് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക്. Another one, I have been reading for 3 hours. I have been reading for 3 hours, കോമ, അത് സ്പീച്ച് പാർട്ടാണ്. ഷീ സെഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എഴുതുമ്പം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യം വരണം. ഷീ സെഡ് കണക്റ്റീവ് ദാറ്റ്. ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇവിടെ ഷീ ആണല്ലോ റെഫറൻസ്. ഷീ. ഐ ഹാവ് ബീൻ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഷീ ഹാഡ് ബീൻ റീഡിംഗ് ഫോർ 3 hours. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ടെൻസിൻ്റെ മാറ്റം വന്നു, പ്രൊനൗണിൻ്റെ മാറ്റം വന്നു. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്. അത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് മാറും. അനദർ വൺ, ഹി സെസ് SAYS ആണ്, കോമ ഐ ആം സോറി. സെസ് സെയ്സ് എന്ന് പറയും. സെസ് SAYS. അത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണല്ലോ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ സെസ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരരുതല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്? അല്ല കണക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. ഹി സെസ് ദാറ്റ് വേണം. പ്രൊനൗൺസിന് മാറ്റം വരാൻ, ടെൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റം വരാതെ. പ്രൊനൗൺസിനും ആഡ്വർബിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണം. ടെൻസിന് മാത്രം മാറ്റമില്ല. ഹി സെസ് ദാറ്റ്. ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹി. ഐ ആം സോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വേർബ് ആം വന്നിരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകണം. ആമിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആമിൻ്റെ ഈസിൻ്റെയും പാസ്റ്റൻസ് വാസാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഹി സെസ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ പാസ്റ്റൻസ് വേണ്ട, ഐ ആം ഉള്ളത്. ഹീ വന്നപ്പം ഹീക്ക് യോജിച്ച അത് ഹീസ് എടുത്താൽ മതി. എന്തുകൊണ്ട് ഈസ് വന്നു, വാസായില്ല? കാരണം സെസ് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചേഞ്ച്? ഈ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഹീ സെസ് ദാറ്റ് വേണം. ഐക്യു വേറെ എന്തായി തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ഹീ ആയി, പിന്നെ ഹീ വന്നുകൊണ്ട് ആം യോജിക്കത്തല്ലോ. ആം എപ്പോഴും അയ്യോടല്ലോ യോജിക്കത്തുള്ളൂ. ഹീ ഈസ് സോറി എന്ന് മതി. അടുത്തതാണ് ഹീ വിൽ സേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വിൽ സേ. വിൽ സേ, വിൽസ് അല്ല, വിൽ സേ. അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഹി വിൽ സേ കോമ വിത്തിൻ ഇനോട് കോമാസ് ഐ ക്യാൻ സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം. ഹി വിൽ സേ ദാറ്റ് ഐ എന്തായിട്ട് മാറി ഹി. പിന്നെ ക്യാനൊന്നും ഗുഡാക്കരുത്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഹി ക്യാൻ സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് മതി. എന്തുകൊണ്ട്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഫ്യൂച്ചറിൽ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസിനുള്ള ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പാർട്ടിലെ വെർബിൻ്റെ ടെൻസിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹീ സെഡ്. ഹീ സെഡ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട്. ഐ വോക്കപ്പ് ലേറ്റ്. ഐ വോക്കപ്പ് ലേറ്റ്. ഞാൻ വൈകി ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. ഐ വോക്കപ്പ് ലേറ്റ്. ഐ സെഡ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെൻസിനൊക്കെ മാറ്റം വരണം. ഹീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഐ വോക്കപ്പ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണല്ലോ, വോക്ക്. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ഹീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഹീ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കല്ലേ മാറുന്നത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ഫോം ഓർ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി വെർബ്. He said that he had woken up. He had woken up late. He had woken, WOKEN, woken up late എന്ന് പറയണം. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആകുന്നത്. അനദർ വൺ, ഷീ സെഡ് ടു ഹിം, കോമ വിത്തിൻ എന്നോട് കോമാസ്, യു ഷാൽ നോട്ട് കോൾ മീ അഗൻ. യു ഷാൽ നോട്ട് കോൾ മീ അഗൻ. നീ എന്നെ നീ വിളിക്കരുത്. ആ യു ഷാൽ നോട്ട് കോൾ മീ അഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീച്ച് പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഹീ സെഡ് ടു ഹിം ഉണ്ട്. സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഹിം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബായിട്ട് ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോഴേ ഹൗ വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ഹീ സെഡ് ടു ഹിം ദാറ്റ് അല്ല, ഹീ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ്. ടോൾഡിന് ടു ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടോൾഡ് ഉപയോഗിച്ചു? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോൾഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വി യൂസ്ഡ് ടോൾഡ്. ഹീ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് എന്താ, യു ഷാൽ നോട്ട് കോൾ മീ അഗൻ. അവിടെ എന്താ ചേഞ്ച്? വില്ലും ഷാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഡാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അതല്ലേ ടെൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ യു എന്തായിട്ട് മാറും? ഷീ അല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഷീ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ്. ഹിം അവനോടാ പറഞ്ഞത്. യു ഷാൽ നോട്ട് കോൾ മീ അഗൻ. ഹീ ഷാൽ ബിക്കംസ് വുഡ്. ഹീ വുഡ് നോട്ട് കോൾ മീ. മീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിന് പകരം ഷീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ്, അതും ഹെർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ഹീ told him that he would not call her again. Another one, I said to him, comma within inverted commas, I shall meet you at the theatre on Sunday. I said to him, I shall meet you at the theatre on Sunday. But I statement, I shall meet you at the theatre on Sunday. What will be the answer? അതും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹിം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോൾഡ് അല്ലേ വേണ്ടത്. ഐ ടോൾഡ് ഹിം. അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ്. ഐ മാറണ്ട, കാരണം അകത്തും പുറത്തും ഐ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ്. ഐ ഷാൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? വുഡ്. ഐ വുഡ് മീറ്റ് ആരോടെ പറഞ്ഞ ഹിം അല്ലേ, മീറ്റ് യു. യു ബിക്കംസ് ഹിം. യു എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിന് പകരം ഹിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസായി ഹിം ഉപയോഗിക്കണം. ഐ വുഡ് മീറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദി തിയേറ്റർ ഓൺ സൺഡേ. വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ആര്യർ ബിൽസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കൊന്നും ചേഞ്ചില്ല. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ വുഡ് മീറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദി തിയേറ്റർ ഓൺ സൺഡേ. ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, there will be no change to the verb if the statement is a general truth or universal truth. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റൻസി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും if the statement expresses, if the statement shows a general truth or universal truth, there is no change of the tense regarding the verb in the speech part. പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഒരു പൊതുവായ സത്യം, ശാശ്വതമായ സത്യം, ഒരു സാർവജനികമായ സത്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരേണ്ട.
അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കിയോ, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കിയോ, വലിയ ഷാലും ഉണ്ടാക്കിയോ ക്യാൻ ഗുഡാക്കിയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be no change or zero change to the verb. If the statement is a general truth or a universal truth, if the statement expresses or shows a general truth or a universal truth, there is no change regarding the verb of the statement. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ വേർബിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, വേർബിൻ്റെ ടെൻസിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദി ടീച്ചർ സെഡ്, കോമ വിത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ്, ദി സൺ ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം. സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ. This teacher said the sun is the center of the solar system. Here the statement is a general truth, universal truth. It is universally applicable. The sun is the center of the solar system. The teacher said എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു പാസ്റ്റൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ടെൻസിന് മാറ്റം വരും. അത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതും. ദി സൺ വാസ് എന്നൊക്കെ വരേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇത് ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് തന്നെ മതി, വാസ് ആക്കേണ്ട, ടെൻസിന് മാറ്റമില്ല. പിന്നെ കണക്റ്റീവ് വേണം, ബാക്കിയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരോറിബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറും, പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും. ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദാറ്റ് ദി സൺ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളർ സിസ്റ്റം. അത്രയും മതിയല്ലേ, സൺ വാസ് ഒന്നും ആക്കണ്ട, ടെൻസ് ഒന്നും വരാണ്ട്, ദി സൺ ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളർ സിസ്റ്റം മതി. അനന്തരമാണ് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ പീസ്. ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ പീസ്. ദറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ പീസ്. ഇന്ത്യ എന്നും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആസ് ഫാർ ആസ് അവർ കൺട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ്, അവർ ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസേൺഡ്. ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ പീസ്. അവിടെ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ട്രൂത്ത്. ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെഡ് കണക്റ്റീവ് ദാറ്റ് വേണം. ബാക്കി അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ പീസ് എന്ന് മാത്രം മതി, വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വേണ്ട. സോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ സെഡ്. ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ സെഡ് മൈ പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ സെഡ് കോമ വിത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് മൈ പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. മൈ പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ സെഡ്. ഹൗ ഈസ് ദി റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച്? ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് സെഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണല്ലോ. ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ അസർട്ടഡ് ദാറ്റ്, ഓർ ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് മൈ പാർട്ടി ബിക്കംസ് ഹിസ് പാർട്ടി. ഹിസ് പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ്, ഹിസ് പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ് എന്നാണല്ലോ കിടക്കുന്നത്. അതെന്തായിട്ട് മാറണം? മൈ പാർട്ടി ഹാസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ഇൻ present perfect tense. Present perfect tense is changed to past perfect. So the answer is the politician said or the politician asserted that his party had always stood for social justice. About the past perfect tense I report speech correct ആയി. The politician asserted that or declared that his party had always stood for social justice. Another one, your conduct is remarkably good. സ്പീച്ച് പാർട്ടാണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിനുള്ളിൽ. യുവർ കോണ്ടക്ട് ഈസ് റിമാർക്കബ്ലി ഗുഡ്, കോമ സെഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ടു മീര. പ്രിൻസിപ്പൽ മീരയോട് പറഞ്ഞു യുവർ കോണ്ടക്ട് ഈസ് റിമാർക്കബ്ലി ഗുഡ്. സോ ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾ. സെഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ടു മീര, ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് കംസ് ലേറ്റർ. അത് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വരണം ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഡ് ടു മീര എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ടോൾഡ് മീര മതിയല്ലോ. മീര എന്നുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. The principal told Meera that your conduct, your എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറണം? തേർഡ് പേഴ്സണിലെ ഷീയുടെ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആയിട്ട് മാറണം. ഹെർ കോണ്ടക്ട് ഈസ് റിമാർക്കബിളി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണല്ലോ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകണ്ടേ? ഈസിനെ അങ്ങ് മാസാക്കിയാൽ പോരെ. Then how will be the answer? The principal told Meera that her conduct was remarkably good. Another one, within inverted commas, speech part comes first. You shouldn't waste your money on clothes you don't need. You shouldn't waste your money on clothes you don't need, said the teacher to Susan. Said the teacher to Susan. റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അവസാനം വന്നിരിക്കും, നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണം. ദ ടീച്ചർ സെഡ് ടു സൂസൻ. അതൊരു അഡ്വൈസ് അല്ലേ? യു ഷുഡിൻറ്റ് വേസ്റ്റ് യുവർ മണി ഓൺ ക്ലോസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ്. ആവശ്യമില്ലാതെ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത തുണികൾ വാങ്ങി വാരി വലിച്ചു കൂട്ടി പണം വേസ്റ്റ് ആക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഏത്
റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്തായിരിക്കും നല്ലത്? അഡ്വൈസ്ഡ് അല്ലേ നല്ലത്? ദ ടീച്ചർ അഡ്വൈസ്ഡ് സൂസൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡൻറ്റ് വേസ്റ്റ്. ഷീ ഷുഡ് നോട്ട്, ഷുഡിനൊന്നും മാറ്റമില്ല, ഷുഡിനൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. യു ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? സൂസനോടല്ല പറഞ്ഞ്. ഷീ ഷുഡ് നോട്ട്, ഷീ ഷുഡിൻറ്റ് വേസ്റ്റ് യുവർ മണി, ഹെർ മണി ഓൺ ക്ലോസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ്. ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരണം. ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഡിൻറ്റ്, ഡു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഡിഡ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഡോണ്ട് ഡിഡിൻറ്റ് നീഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ വിൽ ബി ദി ആൻസർ. The teacher advised Susan that she shouldn't waste her money on clothes she didn't need എന്നാകും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലാകുന്നത്. Now we are going straight to reporting questions, reporting interrogative sentences. There are two types of interrogative sentences. Interrogative sentences made by question mates and another one is yes or no questions or verbal questions. രണ്ട് തരം ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്, സിവാട്ടോ, വിച്ചോ, ഹൗവോ, ഹൗ മെനിയോ, ഹൗ ഫാറോ, ഹൗ ഓഫണോ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. അതർ ഈസ് വെർബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന yes or no questions. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് whose answers will be either yes or no. അതായത് ആൻസർ യെസ്സോ നോയോ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. yes or no questions രണ്ടും ഉണ്ട്. yes or no questions ആരംഭിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഓക്സിലറീസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് at first we are examining in which way we can change the questions or interrogative sentences made by question mates into report speech. The interrogative sentences or questions made with the help of question mates into report speech. Question mates ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്. Then first of all let us think about the reporting verb. Reporting verb എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ സെഡോ ടോൾഡോ എന്നല്ല വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ക്യാൻ ബി, ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. ഇനി അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ എൻക്വയർഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമെങ്കിൽ വാണ്ടഡ് ടു നോയും ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടലാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡഡും ആകാം. ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ASKED ആസ്ക്ഡ് തന്നെയാണ്. ASKED ആസ്ക്ഡ് or enquired or wanted to know or demanded. ഇവയിൽ എന്തും ആകാം എന്നല്ല, സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കണക്റ്റീവ് വേണം. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്റ്റീവായി കൺജങ്ഷനായിട്ട് ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു കണക്റ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ സെപ്പറേറ്റ് കണക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് the question word itself acts as the conjunction or the question word does the work of a conjunction. Question word തന്നെ ഒരു കൺജങ്ഷൻ്റെ കണക്റ്റീവിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു കണക്റ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ടാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്, വെൻ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്, ഹൗ ഓൾഡ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കണക്റ്റീവ്. ഹൗ ഓൾഡ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതിൽ വിച്ച് ആണെങ്കിൽ വിച്ചും ഓബ്ജക്റ്റോട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്. വാട്ടാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്. അതിനെ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കണക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തണം. എന്നിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നതിനെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ്ലി ഓർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് മസ്റ്റ് ബി ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ കണക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ആദ്യം ഇട്ടാൽ മതി. സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു, ഹൗ ഓൾഡിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ആറും യു ഉണ്ട്. ആറും യുവിനെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ പൊസിഷൻ, വെൻ ദി പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ആർ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് യു ആർ. യു ആർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ടു നൗ, വേറിനെ അങ്ങ് മാറ്റി ആർ യു ഗോയിങ് ടു നൗ. ആർ യു ഗോയിങ് ടു നൗവിന് യുവിന് ആദ്യം വരുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു നൗ. അതായി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹൗ ഡിഡ് യു അറേഞ്ച് ദി മണി, ഹൗ ഡിഡ് യു അറേഞ്ച് ദി മണി. അപ്പോൾ അതിനെ ഹൗവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുമ്പം ഡിഡ് യു അറേഞ്ച് ദി മണി. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ യുവിനെ എടുത്ത് ആദ്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? യു ഡിഡ് അറേഞ്ച് ദി മണി. ഈ ഡൂവിനും ഡെസിനും ഡിഡിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വേർബിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ചേർന്നേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോമിലാണല്ലോ ഡൂവും ഡസും ഡിഡും മാറി നിൽക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സിംഗിൾ വേർഡ്. അതൊരു സിംഗിൾ വേർഡായി മാറുന്നു. ഇപ്പം അറേഞ്ച്ഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോമാണ് ഡിഡ് പ്ലസ് അറേഞ്ച്.
അപ്പം ഡിഡും അറേഞ്ച് കൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് വരും. നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂവും ലൈക്കുമാണ്. അപ്പം ഡൂവും ലൈക്കും കൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്ന് വരും. അതുപോലെ ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡസിൻ ലുക്ക് കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡസിൻ ലുക്ക് കൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെന്താണ്, ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ സിംഗിൾ വേർഡ് മതി. സിംഗിൾ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബ് മതി, ലുക്സ് മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ ഡിഡ് യു അറേഞ്ച് ദി മണി, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഹൗവിനെ നമ്മൾ കണക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഡിഡ് യു അറേഞ്ച് ദി മണി. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, യു ആദ്യം വരണം. യു ഡിഡ് അറേഞ്ച് മണി. യു ഡിഡ് അറേഞ്ച് മണി എന്നുള്ളത് ഡിഡും അറേഞ്ചൂടെ വരുമ്പം ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആകുമ്പം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയ അറേഞ്ച്ഡ് ആകും. യു അറേഞ്ച്ഡ് മണി. യു അറേഞ്ച്ഡ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകണം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ബോദറിങ് അബൌട്ട് സച്ച് തിങ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ബോദർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാര്യം, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ കണക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂൺ ഡസൻ ഡിഡും വെർബോട് അടുത്ത് വരുമ്പം അത് സിംഗിൾ വേർഡായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൻ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ലുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡസ് പ്ലസ് ലുക്ക്, ഡസ് പ്ലസ് ലുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലുക്സ്, അറൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡു പ്ലസ് അറൈവ്, ഡു പ്ലസ് അറൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറൈവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം ചോദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. ഫസ്റ്റ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടേൺഡ് ഇൻടു എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ഓൾ ദി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് അങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്റ്റീവായിട്ട് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കണക്റ്റീവ്. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ, ഡസ് ദി ജോബ്, ഡസ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ദി കണക്റ്റീവ് ഓർ കൺജങ്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് കണക്റ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഫോർമാറ്റീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ടു ചേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്. Let us see an example. Why are you so gloomy? Said Susan to me. Said Susan to me. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കണം. സൂസൻ സെഡ് ടു മീ എന്ന് വരും. സെഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ എ സ്യൂട്ടബിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡല്ലല്ലോ സെഡ്. അപ്പോൾ ആസ്ഡ് ആകാം, വാണ്ടഡ് ടു നോ ആകാം, എൻക്വയർഡ് ഒക്കെ ആകാം. എൻക്വയർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ, എൻക്വയർഡ് ഓഫ് ഹിം, എൻക്വയർഡ് ഓഫ് ഹെർ എന്ന് വരണം. അതല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയർഡ് എന്ന് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ വൈ ആർ യു സോ ഗ്ലൂമി, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക്, സെൻഡ് ദർ, സെഡ് സൂസൻ ടു മീ. അപ്പോൾ ആസ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ്ഡ് ആസ് എ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. സൂസൻ ആസ്ഡ് മീ, ആ വൈയിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുക. ആർ യു സോ ഗ്ലൂമി, ആർ യു സോ ഗ്ലൂമി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പം യുവിനെ ആദ്യം എടുത്തിടണം. യു ആർ സോ ഗ്ലൂമി. യു ആർ സോ ഗ്ലൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകണം. ആറിന് പകരം എന്ത് വേണം, വാസ് വേറെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഈസ് ദി ആൻസർ. സൂസൻ ആസ്ഡ് മീ കണക്റ്റീവായിട്ട് ആ വൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ യു എന്തായിട്ട് മാറും, മീ ആയതുകൊണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോട് മീ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ യു ഐ ആയിട്ടല്ലേ മാറുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിനോടൊപ്പം മീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ യു ഐ ആയിട്ടല്ലേ മാറുന്നത്. അപ്പോഴെങ്ങനെ വരും, സൂസൻ ആസ്ഡ് മീ വൈ ഐ വാസ് സോ ഗ്ലൂമി. ആ വൈ ആണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Another one, how could you be so unkind? How could you so be unkind? Said David to Mary. How could you be so unkind? How could you be so unkind? അപ്പോൾ ഹൗവിനെ അങ്ങ് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കണം. യു കുഡ് ബി സോ അൺകൈൻഡ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടെൻസിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. കാരണം കുഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പാസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുഡ് തന്നെ, അതിനെയൊന്നും കുഡിനെ ഇപ്പം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല. ക്യാൻ കുഡാവുമെങ്കിലും കുഡ് പിന്നെ ക്യാനൊന്നും ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ദി ആൻസർ? ആരെ ചോദിച്ചാൽ ഡേവിഡ് അല്ലേ. ഡേവിഡ് ആസ്ഡ് മേരി. സെഡ് ടുവിന് വരെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബായിട്ട് ആസ്ഡ് എടുക്കുന്നു. ആസ്ഡ് മേരി ഹൗ, യു എന്തായിട്ട് മാറും, ഷീ കുഡ് ബി സോ അൺകൈൻഡ് എന്നുപോലെ. Another one, what is your problem? What's your problem? Said the inspector to me. Said the inspector to me. The inspector ആസ്ഡിന് പകരം ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി അന്വേഷണമല്ലേ. അപ്പോൾ എൻക്വയർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. എൻക്വയർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കൂടെ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ.
ദ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻക്വയർഡ് മീ അല്ല എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ വരണം. എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ. ദ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ. വാട്ടിനെ അങ്ങ് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പം ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം, യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ്. യുവർ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിടുമ്പോൾ യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ആയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് രൂപത്തിൽ. യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈസിന് വരത്ത് ചെയ്ത് വാസ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഐ വിൽ ബി ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ വിൽ ബി ദ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്. ദ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ വാട്ട്. എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് യോർ മൈ. യോർ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് കേസിന് പകരം എന്താ വേണ്ടത്? മൈ അല്ലേ വേണ്ടത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു മീ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഐ ആയിട്ടല്ലേ മാറുന്നത്. യോർ എന്നു പറയുമ്പോൾ മൈ ആകണ്ടേ. വാട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം ഈസിന് പകരം വാസ്. ദ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻക്വയർഡ് ഓഫ് മീ വാട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം വാസ്. അനദർ വൺ, ഹൗ ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി? സെഡ് മദർ. ആരോടൊന്നില്ല, സെഡ് മദർ എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മദർ ആസ്ഡ് മതി. ഹൗ ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ഡൽഹി? ഹൗ ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി? നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കണമല്ലോ. ഹൗവിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി ആണുള്ളത്. ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. ഡു യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. അത് യുവിനെ അങ്ങ് ആദ്യം ഇടുമ്പം യു ഡു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. അപ്പം ഡൂവും പ്ലാനും അടുത്ത് വരുന്നു. ഡൂവും പ്ലാനും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്ലാൻ തന്നെയല്ലേ. പ്ലാൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോം അല്ലേ ഡു പ്ലസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെസ് പ്ലസ് പ്ലാൻ ആയതിനായിരുന്നു. പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ ആയതിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാനല്ലേ. ഡൂവും പ്ലാനോട് അടുത്തൊരു പ്ലാൻ തന്നെയല്ലേ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. അപ്പോൾ അതിന് ആത്യന്തികമായ ഫോം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ഫോം? യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. യു പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണല്ലോ. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ. then how is the answer? The mother asked how. പിന്നെ യുവിന് വരെ എന്താ വേണ്ടത്? ഹിയോ ഷീ എന്താണ്? റെഫറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹിയോ ഷീയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഒക്കെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഹി എടുക്കാം. ഹൗ ഹി. പ്ലാനിന് പകരം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്ലാൻഡ്. ഹൗ ഹി പ്ലാൻഡ് ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. ഹൗ ഹി പ്ലാൻ ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. then another one, തോമസ് സെഡ് കോമ ഇനോട് കോമാസിനുള്ളിൽ ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദി ഗേൾ. ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദി ഗേൾ. ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദി ഗേൾ എന്നുള്ള ആ ക്വസ്റ്റിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹൗ ഓൾഡ് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുക. ഹൗവിനെ മാത്രം മാറ്റി വെക്കത്തില്ല, അവനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഓൾഡൂടെ ചേർന്ന് വരണം. ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു. ഹൗ ഓൾഡിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആർ യു ആർ വരും. അതുപോലെ ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദി ഗേൾ. ഹൗ ഓൾഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈസ് ദി ഗേൾ ആകും. ദ ഗേൾ ഈസ് എന്ന് വരും. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ദി ഗേൾ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഈസേ ഉള്ളൂ. ദ ഗേൾ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകണം. അപ്പം എങ്ങനെ വരും? തോമസ് സെഡിന് പകരം ആസ്ഡ് ആണല്ലോ. ആസ്ഡ് ഹൗ ഓൾഡ്. ദ ഗേൾ ഈസിന് പകരം ദ ഗേൾ വാസ്. ഹൗ ഓൾഡ് ദി ഗേൾ വാസ്. അനദർ വൺ, വേർ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. വേർ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം? സെഡ് ദി യങ് മാൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. വേർ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കോമ സെഡ് ദി യങ് മാൻ. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. ദി യങ് മാൻ എൻക്വയർഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടഡ് ടു നോ. നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തില്ലല്ലോ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. വാണ്ടഡ് ടു നോ അതെടുക്കാം. ദി യങ് മാൻ വാണ്ടഡ് ടു നോ. അപ്പം പിന്നെ വേറിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയേ. വേറിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്നുള്ളതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പം ഐനെ ആദ്യം എടുക്കണ്ടേ. ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ക്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഞാൻ കുഡാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അതിലെ ടെൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച്. അപ്പോഴേ ഹൗ ഇസ് ദി ആൻസർ? ദി യങ് മാൻ വാണ്ടഡ് ടു നോ. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ പുതിയത് ഏതാണ്? വാണ്ടഡ് ടു നോ. വേർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ എന്നുള്ളതിന് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. വേർ ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. So that is the way. This is the way by which we can change the questions with the question words into entire speech, into report speech.